मां को आवाहन कर आरंभ करवा। मां मां आज आलोचना करवा पृष्ठ 211 विषय वस्तु अच्छी दिव्य परम सत्ता प्रेम लगी शरीरस्थ भूमि रे आकांक्षा। दिव्य परम सत्ता प्रेम लगी शरीरस्थ भूमि रे आकांक्षा। जड़ स्तर रे बा आम शरीर रे भगवान को प्रति आमर जो भल पाइबा जो प्रेम केमती है पारिबो शरीर स्तर रे आमे मन रे बुझुचंती प्राण रे बुझुचंती किंतु शरीर स्तर रे केमती हबो से विषय आज आलोचना बा कहउचंदी। एठी जो फूलटी रही आमे ताकू दिव्य परम सत्ता प्रेम लगी शरीरस्थ भूमिर आकांक्षा बोली नाम देइछु। शरीरस्थ भूमि कहले मु शरीर चेतना को अर्थात सबुठारु अधिक साधारण एवं अधिक बहिमुखी चेतना को बुझुची। अधिकांश मनुष्य साधारणतः जो चेतना रे रही थांती सेही चेतना को बुझुची। उच्चतर वस्तु गुड़िक लगी आकांक्षा रखिबा अपेक्षा यही चेतना आराम भल खाइबा भल पिंधिबा और उत्तम संबंध मान स्थापन करिबा प्रवृत्ति कथा उपरे अधिकतर मूल्य देइथाए। शरीरस्थ एही भूमि रे दिव्य परम सत्तांकर प्रेम लगी आकांक्षा कहले यह ही बुझाए जे दिव्य परम सत्ता ताकू किपरि भल पाउछंती सेतिकी अनुभव करिबा व्यतीत शरीरस्थ सत्ता आउ किछि हेले मागु न थाए। तार आपणार नित्य नैमित्तिक जावतीय तृप्ति विधान जे एकांत अल्प और अयथेष्ट शरीर सत्ता ताहा हृदयंगम करने आरंभ करे। मात्र यही क्षेत्र रे कौनसी प्रकार सालिस होई परिबो नाही। शरीरस्थ सत्ता जदि प्रकृत रे दिव्य परम सत्तांकर प्रेम रे आकांक्षी होई रहिबा को चाहे तेबे ताकू केवल सही वस्तुटी को ही आकांक्षा करबा को हेबो एवं मु दिव्य परम सत्तांकर प्रेम को लाभ करिबी एवं ता संगे संगे मोर अन्य बंधन गुड़िकर मध्य छंदी होई रहितिबी अन्य आवश्यकता एवं उपभोग गुड़ी को ठीक वर्तमान पर जाबुड़ी धरितिबी तब बोली कदापि कहबी नाही। एठी आमे जोटा माँ जोटा लिखुचंदी आलोचना करछन माँ कहउचंदी एठी जो फूलटी रहिछि सेटा होछि दिव्य परम सत्तांक प्रेम लागि शरीरस्थ भूमि रे आकांक्षा। हमर जोटा कुंजलता फूलटी सेटा होछि एस्पिरेशन इन द फिजिकल फॉर द डिवाइन लव। सेटा होछि हमर कुंजलता फूल लटा हेकी बाहर थाए लटा हेकी गछटी माडी थाए एवं सेतिरे छोट छोट फूल टिके सुंदर देखा जाए भर्ती हो जाइथिबो सीजनल फूलटी। हाँ किंतु एठी माँ जो कहउचंती शरीर चेतना रे साधारणतः शरीर को चेतना रे बा जो शरीर स्तर रे जो आकांक्षा कहउची माँ कहउचंती जो लोक माने शरीर चेतना रे बसवास करंती तार गुण गुडाक कहउचंती। जो मानक पई उच्चतर वस्तु लगी तांकर आकांक्षा न थाए सेमानक पई कोन थाए ना केमिति आराम रे खाइबे आराम रे रहिबे भल खाइबे भल पिंधिबे भल उत्तम संबंध मान स्थापन करिवे माने समस्त सहित भल संपर्क रहिथेबे। एई जो भलिया आम भितरे जो माने सब यही चेतना रे रही थांती से माने शरीर चेतना रे रही थांती बोली माँ हमको एठी जणाउचंती। ताले आमे वर्तमान निजको चिन्हिबा जे आमे शरीर चेतना रे रहिछु तो हमहु सेउटु कोन करिया पड़िबो। ताले कहउचंती कोन ना नित्य नैमित्तिक जावतीय तृप्ति विधान जे एकांत अल्प अयथेष्ट शरीर सत्ता ताहा हृदयंगम करने को आरंभ करे। जदि माने शरीर सत्ता केवल सेतिकी सीमित रही ताले से परिवर्तन हवा पाई एपर्यंत प्रस्तुत है नहीं किंतु आम भितरे जेतेबेले परम दिव्य सत्ता को पाइबा पाई जो आकांक्षा आसुची से तार केतବେଳେ आमे जानिबा ना जेतेबेले आम शरीर बा आम भितरे एक धारणा आसिला जे मु जहा पाउची जो जो खुशी पाइबा पाई जो कार्य करूची एतिकी यथेष्ट नुह आउ किछि अछि यही भावना आम भितरे आसीबा अर्थ प्रथम स्टेप होउची जे ता माने
आम चेतना भितर बा आमर आकांक्षा टी जाग्रत हेलानी परम सत्ता प्रेम को प्राप्त करने कहते शरीरस्थ सत्ता जदि प्रकृत रे दिव्य परम सत्ता प्रेम रे आकांक्षी होई रहिबा को चाहे तेबे ताकू केवल सेई वस्तुटी को ही आकांक्षा करने को हबो। जदि तमे चाहूच जे परम दिव्य परम सत्ता प्रेम को प्राप्त करबा पई ताहले तुमको केवल सेई गोटाक ऊपर ही संकेंद्रित हवाक पड़िबो, सेया को ही चाहिए चाहिबो, केवल ताकू ही आशा करिबो, आकांक्षा करिबो, प्रार्थना करिबो, आश्रुआ करिबो सेटा पाया पई। सेति पई सेठी इन्वर्टेड कमा भीतर कहउजंदी तमे एकथा केबे भी कहइबो नाही। कोन कहइबो नाही जे मु परम सत्तांकर प्रेम पाइबी ता सहित मोर जो अन्यान्य आवश्यकता रहिछि ताकू भी सेमती उपभोग करूथेबी, ताकू भी सेमती जाबुडी धरिथेबी, एमिति तुमे कहइबो नाही। ता माने आमे जदि ताकू आम प्रस्तुति पथरे भाविबा कौन करिया को ता माने आम भितरे जदि कोनोसी उपाय रे गोटे छंदी हेकी रहिथिबो जे नाइ मोर एई आवश्यकता एईटा मोर दरकार एई उपभोग जेमति आरंभ रे कहले कोन भलो खाइबा पई व्यवस्था करिबा, भलो पिंधिबा पई व्यवस्था करिबा, अन्य मानक सहित गोटे गुड रिलेशन रखिबा पई जो चेष्टा करिबा। एटी कुआ होनी जे तुम बैड रिलेशन रखिया को चेष्टा कर बोली, एटी कुआ होची सेईटा को ही सर्वस्व मने करिबा। सेति पई जन जन कोन करंती केवल जेमति हमर कोन जो कथा कहंती एई ताकू टिके देई देई कि हाथ रे रखिता, ये जेमती गोटे चेतना, यही जो चेतनार ये जो धारणा, यही धारणाटी बा यही भावनाटी शारीरिक शारीरिक चेतना स्तर रे जे थिबो ता भितरे यही धारणाटी आसी थाए। तेणु एठी मा जो कथाटा कहूँ तुमे केबे या भाबिबो नाही, ता माने तुमे सेई जो उपभोगटी को तो सेइथि पे जो हमर प्रचेष्टा सेटा होची ताकू एन्जॉय करिबा पे हमें चेष्टा करू। ता माने तुमे शारीरिक चेतना रे रहिच, तुमर एपर्यंत आकांक्षा आसी नाही परम सत्तांकर प्रेम को प्राप्त करिबा पाए। तेणु आम भीतर जदि सेई प्रकार रहिछि तेबे सेतुरु निजको दूरेइबा जे मु भलो खाइबी, भलो पिंधिबी, अन्य मानकु सबु टिके संतुष्ट कर रखिथिबी। जदि मु सेइथिरे केवल रहिछि तेबे मोर तादुरु मुक्ति पाइबा पई बा सेतिरु किपरि मु ताकू सेतिरु छाड़ी हेबी ताकू सेति पई मांग पाखर आगो प्रार्थना करबी। आगो सेति प्रार्थना कले तापरे सेतिरु छाड़ी हेबा पई निज भीतर संकल्प आसिले छाड़ी हेबा पई जे तोड़ अनुभव आसीबो सेते बेले त हमर आकांक्षा माने परम सत्तांक प्रेम पई शरीर स्तर रे आकांक्षा आसी पारे। आपनार गोटे किंबा अन्य अंशटी रे देखो मु एटा को आमे आलोचना करूचंती अति गभीर भावरे एइथि पई आलोचना करूचंती जो आमे हमर प्रत्येक कोश को भगवत तत्व रे रूपांतरित करिबा पई प्रयासीरत पूर्ण जोगर साधक साधिका वर्तमान पई जेहेतु आमे अति मानस शक्तिर प्रभाव रे आसी वर्तमान सुधा अति मानव आमे हेई नाउ, तेणु वर्तमान मध्य भी आमे साधक साधिका हिसाब रे अछु। तेणु साधक साधिका मानक पई पूरा गभीर स्तर रे प्रस्तुति पई एगुड़िक अति प्रांजल भाव रे पार्थक्य बोध ज्ञान रही आकु जानिबा दरकार। न जानिले आमर प्रस्तुति पथटिए आज जो साधारण मनुष्य भलिया आमर हेई जिवो। तेणु एटा को आमे जानिबा कोन ना आपनार गोटिए किंबा अन्य अंशटी रे जेउठारु एहा प्रभासित हेबारे बा प्रकाशित हेबारे लागिताए आकांक्षार सेई असल उच्चटी हेउची चैत्य केंद्र। आमे जानिबा जे एटा कोठु प्रकृति रे बाहरुची को कथाटा जे परम सत्तांक पई निज जीवन को उत्सर्ग करिबा, परम सत्तांक पई मोर भल पाइबा आसीबो, केवल परम सत्ता दरकार, एटा चैत्य केंद्र रि आसी थाए। जेते बेले मु शरीर भूमि रे रहिथिबा आकांक्षाटीर कथा कहूची सेते बेले मु या कहबा लागि इच्छा करूची जे तुम मध्य थिबा जेउ चेतना भौतिक स्तर सुख ओ आराम रो अनुधावन करूची ताहा अपना द्वारा ही प्रेरित होई
ଏବଂ ତୁମ ପ୍ରକୃତିର ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶ ଗୁଡିକ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧ୍ୟ ନ ହୋଇ ଐକାନ୍ତିକ ଭାବରେ ଦିବ୍ୟ ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଲାଗି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ରଖିଥିବ। କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶରୀରର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି ହଉଛି କଣ, ବା ଶାରୀରିକ ଚେତନା ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ କନସିୟସନେସ ଆକ୍ଚୁଆଲି କୁହାଯାଉଛି। ଶରୀର କହିଲେ ଏଠି ପୁରା ପିଓରଲି ଜଡ, ଆମର ଏଇ ହାତ ଗୋଡ କଥା କୁହାହଉନି, ଏଠି କୁହାହଉଛି ଫିଜିକାଲ ଲେବୁଲର ଯୋଉ ଚେତନା, ଶାରୀରିକ ଚେତନା ବା ଭୌତିକ ଚେତନା ବା ଜଡଯୁକ୍ତ ଚେତନା, ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଭୌତିକ ସ୍ତରର ସୁଖ ଆରାମ ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଆକାଂକ୍ଷା କରୁଛି, ଯଦି ତା ପଛରେ ଧାଉଁଛି, ତା ମାନେ ସେ ଧାଇଁବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ପାଖରେ ଅଛି। ଅନୁଧାବନ କରିବା, ଯୋଉଟାକୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଶବ୍ଦରେ କୁହାଯାଏ, ଅନୁଧାବନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ସେ ତା ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶରେ ବା ପରମ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପାଇବା ପାଇଁ, ତା ପଛରେ ଧାବମାନ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ୍ୱାଲିଟି ଆମ ପାଖରେ ବା ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଗୋଟାଏ କଣ ନା, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ବସ୍ତୁ ପଛରେ ଆମେ ଅନୁଧାବନ କରୁଛୁ, କାମନା ବାସନା ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରୁଛୁ, ଆସକ୍ତି ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଆସକ୍ତି ପଛରେ ଅନୁଧାବନଟାକୁ ଭଗବତ ଆସକ୍ତି ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଦବ କାମରେ। ଖାଲି ତାକୁ ଦିଶା ବଦଳେଇବ ଯେ ବାବା ଧନ, ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହାତରେ ମୁଠା ରଖିବା ପାଇଁ, ତୁ ଚାହୁଁଛୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ରଖିଲେ ସେମାନେ ମୋର ଗୁଣଗାନ କରିବେ, ସେମାନେ ମୁଁ କହିଲେ ଉଠ କହିଲେ ଉଠିବେ, ବସ କହିଲେ ବସିବେ, ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କଣ କି ମୁଁ ଆରାମରେ ରହିବି, ମୋ ସେବା ସେମାନେ କରିବେ, ମୁଁ ଯେତେ ଚାହୁଁଛି ମତେ ଦଉଥିବେ। ଏଇ ଯୋଉ ନିଜକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକିରି ଯୋଉ ଆରାମରେ ରହିବାର ଯୋଉ ଚେତନାର ରହୁଛି, ତାମାନେ ଆମେ ଭୌତିକ ଚେତନାରେ ରହିଛୁ। ସେଥିରୁ ତାମାନେ ତା ପ୍ରତି ମୋର ଏକ ପ୍ରୟାସଟି କରେ ବା ନ କରେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରଭୃତ ଭାବରେ ଯୋଡି ହେଇକି ରହୁଛି। ସେଇ ଯୋଡି ହବାର ସାମର୍ଥ୍ୟଟାକୁ ସେଇଟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଡି ନ ହେଇ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଡି ହବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନ ପଛରେ ଅନୁଧାବନ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଉଚ୍ଚତର ଅଂଶ ଗୁଡିକର ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ତୁମକୁ ଅସଲ ଆଲୋକଟିକୁ ଦେଖାଇବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ତୁମେ କଣ କରିବ, ଯେ ଉଚ୍ଚତର ଆଲୋକକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବ, ସିଏ ଯେମିତି ଆସିକିରି ଦାୟିତ୍ୱ ନବ। ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ଯେ ଏଇ କଥାଟିକୁ ବାରବାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ହଁ, ଏଠି କଣ କହିଲେ ବାର ବାର କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ ଆମ ପାଖରେ ମୋଟ ହେଇକିରି ଅଜ୍ଞାନତାର ଏଇ ଯୋଉ ଅନ୍ଧକାରର ଅଜ୍ଞତା ଯୋଉ ଆମର ଆମକୁ ଏମିତି ଜାବୁଡି ଧରିଛି ଯେ ସେଥିରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ ବାରମ୍ବାର ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ଥରକଟେ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବାରବାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ତା ନହେଲେ ଶରୀରର ଭୂମିଟି କଦାପି କିଛି ହେଲେ ଶିଖିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଆପଣା ଛାଏଁ ଶିଖିପାରିବା ଲାଗି ତାକୁ ପ୍ରକୃତିର ସାଧାରଣ ଗତିଟି ଅନୁସାରେ ହୁଏତ ଯୁଗ ଯୁଗ ବି ଲାଗିଯିବ। ତମେ କହିବ ମୁଁ ନ ଚାହିଁଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା ତ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ମୁଁ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଭଗବାନ କରିଦେବେନି? ହଁ, ଭଗବାନ କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଲେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଯିବ। ତାକୁ ଆପଣା ଛାଏଁ ଧୀରେ 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 ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜେ ଯୋଉ ପ୍ରକାଶ କରିବ, ନିଜେ ଯୋଉ ଚାହିଁବ, ସେତିକି ବେଳେ ହେଇପାରିବ। ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗି ଯାଇଥିବ। ବସ୍ତୁତଃ ପ୍ରକୃତିର ସାଧାରଣ ଗତିପଥଟି ଏଇଥିଲାଗି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିଛି ଯେ ଏହା ତୁମକୁ ପରିତୃପ୍ତି ବିଧାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସକଳ ପ୍ରକାରକୁ ଆଣି ଦର୍ଶାଇ ଦେଇଯିବ ଏବଂ ସେଗୁଡିକୁ ଗୋଟିକ ପରେ ଗୋଟିଏ ଆଣି ନିଶେଷିତ କରିଦେଇ ଅବଶେଷରେ ତୁମର ହୃଦବୋଧ କରାଇଦେବ ଯେ ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ କଦାପି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ବି ସ୍ପୃହା ଆସିଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଲାଗି ରହିଲେ, ମା କହୁଛନ୍ତି କଣ ହବ ନା, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆମର ସାଧାରଣ ଗତିପଥରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥିଲା, ଯୋଉ ପ୍ରବୃତ୍ତିଟି ସାଧାରଣ ଆସକ୍ତି, ସାଧାରଣ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ତାର କାମନା ବାସନା ରଖିଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ବୋଲି ଧାଉଁଥିଲା, ନିଜକୁ ପ୍ରୟାସରତ କରୁଥିଲା, ଯେମିତି ଅସୁର ମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରବଳ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, ଉଦ୍ୟମରେ ସେମାନେ କେବେ ବି ହେଳା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ରହିଛି, ଶକ୍ତି ଯୋଉ ପ୍ରବଳ ରହିଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ନିଜର କାମନା ବାସନାକୁ ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ।
ଏଠି କଣ କରିବ, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଜ ଇଟ୍ ଇଜ ଅବିକୃତ ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ସାଧାରଣ ଗତିପଥଟି ଲାଗି ଯୋଉଟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇ ରହିଛି, ତୁମେ ତାକୁ କଣ କରିବ ନା ଭଗବତ ପରିତୃପ୍ତି ବିଧାନ ଆଡକୁ ତାକୁ ଦିଶା ଦେଖେଇବା କେବଳ। ତା ପରିଣାମ କଣ ହବ, ଆମେ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଯୋଉ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ପାଇକି ଯୋଉ ପରିତୃପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ତାକୁ ଆଉ ସେ ସନ୍ତୋଷ ହବ ନାହିଁ, ସେଥିରେ ସେ ତାକୁ ହୃଦବୋଧ ହବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କଣ ହବ, ଏବଂ ଏଇ ସବୁ ଯାକ ଆକାଂକ୍ଷାର ପଛରେ ସବା ତଳେ ତାହା ଯେ ପ୍ରକୃତିରେ ଏକ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ହିଁ ଲୋଡିବାରେ ଲାଗିଛି, ସେଇଟି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମର ଆଖି ଫିଟାଇ ଦେଇଯିବ। ତାପରେ କଣ ହବ, ଆମ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଗୁଡିକ ଘଟିବ, ସେ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦବ ଯେ ଆର ପଶ୍ଚାତରେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ। ଆଉ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥାଟେ, ଲୋକମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ମରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣା ରୋଗ ଭିତରେ ସଢିବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଚାହୁଁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ଆରାମରେ ଚାହୁଁଛି। ତାର ପଶ୍ଚାତରେ କଣ ରହିଛି, ତା ପଶ୍ଚାତରେ ଏଇଥିପାଇଁ ରହିଛି, କଣ ରହିଛି ନା ସିଏ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ ପାଉନାହିଁ। ସିଏ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ଖାଇବି ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷରେ ରହିବି, ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ପିନ୍ଧିବି ତାହେଲେ ମତେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଚିରନ୍ତନ ଖୁସି ଚାହୁଁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଥିରେ ସେ ଖୋଜୁଛି। ତେଣୁ ତାର ପଶ୍ଚାତରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିବ୍ୟ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ହିଁ ସେ ଲୋଡିବାରେ ଲାଗିଛି। ଯୋଗ ସାଧନା ଦ୍ଵାରା ଆମେ ପ୍ରକୃତିର ସେଇ ମନ୍ଥର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟିକୁ ହିଁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିଦେଇଥାଉ। ତେଣୁ ଯୋଗ ସାଧନା ଯିଏ କରନ୍ତି, ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଲାଗିଥାନ୍ତା ଆମେ ସଚେତନ ହେଇ ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରିବା ପାଇଁ, ଆମକୁ ତାକୁ ସେ କଣ କରେ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରେ। କୋଉଟା, ଆମେ ଯଦି ଯୋଗ ସାଧନା କରୁ, ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁ, କଣ କରିବା ତାହେଲେ, ଆମର ଏଇ ସ୍ଥୂଳ ଚେତନାଟି ମଧ୍ୟ ଯେ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟଟିକୁ ଦେଖିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବ, ତାହାକୁ ଚିହ୍ନି ଶିଖିବ ଏବଂ ପ୍ରକୃତରେ ତାହାରି ଆକାଂକ୍ଷା କରିପାରିବ, ତାହାରି ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ମାତ୍ର ଆମେ ତାକୁ ଠିକ କେଉଁ ଉପାୟରେ ଅସଲ ସତ୍ୟଟିକୁ ନେଇ ଦେଖାଇ ଦେଇପାରିବା, ମା ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କୋଉ ଉପାୟ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଯେମିତି ଅସଲ ସତ୍ୟଟି ଦେଖିପାରିବ, ତାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କରିପାରିବ। ହଁ, କୌଣସି ଏକ ଅନ୍ଧାର ଘର ଭିତରକୁ ତୁମେ ଯେପରି ଗୋଟେ ଆଲୁଅ ନେଇ ଆସିଥାଅ, ଏଇ କଥାଟି ଠିକ ସେହିପରି ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମକୁ ଆପଣାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ ପଡିବା। କଣ କହିଲେ, ଏକରେ କହୁଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଆପଣାର ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଅଧିକ ଶୋଧିତ ଅଂଶ ଗୁଡିକ ସାହାଯ୍ୟରେ ହିଁ ସେଇ ଅଂଶ ଗୁଡିକର ସମ୍ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଆକାଂକ୍ଷାଟି ଦ୍ଵାରା ହିଁ ତୁମକୁ ଆପଣାର ସ୍ଥୂଳ ଶାରୀର ଚେତନାର ଅନ୍ଧକାରକୁ ଆଲୋକିତ କରିଦେବାକୁ ପଡିବ। ତାମାନେ ସେ ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଅଂଶଟି ଶୋଧିତ ହେଇସାରିଛି, ଯୋଉଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ଆମେ ଶୁଣିଲେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଲା, ଗୋଟେ ଆସ୍ପିରେସନ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ମୋର କୋଷ ଗୁଡିକୁ ରୂପାନ୍ତରିତ କରିବି। ତାମାନେ ସେଇ ଅଂଶଟି ଯିଏ ଏ ପ୍ରତି ଆକାଂକ୍ଷା କରିଲାଣି, ତାକୁ ନେଇକିରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଧରି କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ହେଇଗଲାଣି, ସିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋକିତ ହେଇଗଲାଣି, ତାରି ଆଲୋକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ପାଖ କୋଷକୁ ଆଲୋକିତ କରିବେ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଏବଂ ଏହି ନିମ୍ନ ସ୍ତରୀୟ ନିତ୍ୟ ନୈମିତିକ ବସ୍ତୁ ଗୁଡିକ ଲାଗି କାମନା ପୂରିତ ହୋଇ ରହିବାଟା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ କେଡେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଓ ତାହା ଦ୍ୱାରା ଯେ ଆଦୌ ଯଥାର୍ଥ ସନ୍ତୋଷ ବିଧାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏହି ସତ୍ୟଟିକୁ ତାହା ଉପଲବ୍ଧି ନ କରିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରେରିତ ଭାବରେ ସତ୍ୟ ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇ ନ ପାରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ସେଇ କଥାଟିକୁ କରିବାକୁ ପଡୁଥିବ। କହୁଛନ୍ତି କାମଟି ଲାଗି ରଖିବେ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଭିତରେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସତ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରେରିତ ହେଇନାହୁଁ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ସେଥିରେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ। 3ରେ କହୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାହା ସତକୁ ସତ ସେଇଭଳି ଅଭିମୁଖୀ ହୋଇପାରିବ, ତାମାନେ ଆମର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଫଳରେ ଆମ ଭିତରେ ଯଦି ଅଭିମୁଖୀ ରହିଲା ଉଚ୍ଚତର ସତ୍ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବା ପରମ ଦିବ୍ୟ ସତ୍ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତୁମର ସମସ୍ତ ଜୀବନ ହିଁ ବଦଳିଯିବ। ହଁ,
ଠିକ ଏହିପରି ଯେ ଘଟିବ ସେଥିରେ ଆଦୌ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଘଟିବ। ତମ ଜୀବନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯିବ। କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବତ ସତ୍ତାର ଅଧିକାରୀ ହବା, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ବିକଶିତ ହଉଛନ୍ତି, ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ବଦଳିବ। ମୋ ମୋ ପିଲାଦିନେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମୋ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଇବା ବା ସେହିପରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାମାନ୍ୟ କଥାକୁ ନେଇକି ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲି, ସେତେବେଳେ ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଘୁରାଇ ମୋର ନିଜ କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ କରିବା ଲାଗି ବା ମୋ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେବା ଲାଗି ମା ମତେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ଇଏ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ବା ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ତରରେ ଆମେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏଇ ଖାଇବା କଥାରେ ଧ୍ୟାନ ଦଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ମା ମନେ ପକଉଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲି, ମା ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ହେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ତୁ ଏ ଖାଇବା କଥାରେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ, ଏଟା କଣ କହୁଛୁ ଭଲ ହେଇନି ସେଟା ଭଲ ହେଇଛି, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ ଖାଇବା କଥା ସାମାନ୍ୟ କଥା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ, ଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ, ତୋର ଦାୟିତ୍ୱ ଯୋଉଟା ସେଥିରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରା ସେଇ ବିଷୟରେ କହ। ଦେଖନ୍ତୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଛୋଟ କଥାରେ କେମିତି ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିବେ। ମୋ ଭିତରେ ଯଦି ଆସିଲା ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅମୁକ, କୋଉଠି ଭଲ ଖାଇବା ମିଳୁଛି ଚାଲ ଯିବା ସେଉଠି ଖାଇବା, ଚାଲ ଯିବା ସେୟାକୁ ଆଣିବା, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇ ସମୟ ନଷ୍ଟ କର ନାହିଁ। ତମେ କଣ କର, ତୁମର ଯୋଉ କାମ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରାଅ। ମା କହୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ସେ କହୁଥିଲେ ତୋର ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେ, ତୁ କାହିଁ ଇଆଡେ ସିଆଡେ ମୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଇଆଡେ ସିଆଡେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛୁ। ଏଇ ସବୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ନ ଘୁରାଇ ମୋର ନିଜ କାମ ଗୁଡିକୁ କରିବା ଲାଗି ବା ମୋ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେବା ଲାଗି ମା ମତେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ପରାମର୍ଶ ଦେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଯେ ଖାଲି ଆରାମ ପାଇବା ଲାଗି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲି, ଏହିପରି ଏକ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷମୟ ଭାବନା ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରକୃତରେ ରହିଛି କି ବୋଲି ସେ ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଥିଲେ। ସେ କଣ କହୁଥିଲେ, କହୁଥିଲେ ତୁ କଣ ଖାଲି ଏଠିକି ଆଇଛୁ ଆରାମରେ ରହିବା ପାଇଁ, ତୁ କଣ ଏଠିକି ଆଇଛୁ କେବଳ ନିଜ ସନ୍ତୋଷ ହେଇକି ରହିବା ପାଇଁ। ତୋ ଜୀବନର କଣ ପଚାରୁଥିଲେ ନା ତୋ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶଟିକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ହିଁ ତୁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ। ମା ମତେ କହୁଥିଲା, କଣ କହୁଥିଲେ ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ମା କହୁଥିଲେ ତୋ ଜୀବନର ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶକୁ ତୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଗାର୍ଜିୟନ ଅଛୁ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଅଭିଭାବକ ଅଛୁ, ଭାଇ ହେଇଥାଉ, ମା ହେଇଥାଉ, ବାପା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜେଜେମା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ଜେଜେବାପା ହେଇଥାନ୍ତୁ, ପିଇସି ହୁଅନ୍ତୁ, ମାଉସୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ମାମୁଁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅଜା ଆଇ ଯିଏ ବି ହେଇଥାନ୍ତୁ ନା କାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଲା ଆପଣ ଯୋଉ ପାଖରେ ଆପଣ ନିଜେ ତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଏବଂ ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ଗଢୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛି, ଅଭିଯୋଗ କରୁଛି ଏଇଟା ଭଲ ହେଲା ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୁଁ ଖାଇବି ନାହିଁ, ତାକୁ ସେତେବେଳେ ବୁଝେଇବେ ତୁ କଣ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆଇଛୁ, ତୁ ଆସିଛୁ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ, ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କଣ ମୁଣ୍ଡ ପୁରଉଛୁ ବୋଲି ସେ ମତେ କହୁଥିଲେ ଏବଂ ମତେ ମୋ କାମ କରିବା ଲାଗି ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ। ସିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଠିକ କଥା ହିଁ କହୁଥିଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏକଥା ସତ ଯେ ଆମ ମାନଦଣ୍ଡଟି ଅନୁସାରେ ବିଚାର କଲେ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ପ୍ରକୃତରେ ବେଶ କେତେ ତଳେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଇ ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶଟି ଲାଗି ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଅଧିକ ଆରାମ ବା ଭୌତିକ ସୁଖ ବିଧାନ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା ନ କରି କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତାହା କେବଳ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଏ। କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତ, ସେଇ ଯୋଉ କଥାରେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ, ତାକୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ବେଳେ ବେଳେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁରୋଧ ତମେ ଯୋଉ ରଖିଥାଅ ତାକୁ କାଟି ଦିଆଯାଏ। ଏଇଥିପାଇଁ କାଟି ଦିଆଯାଏ ତୁମକୁ ସେ ଆସକ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ମନେ ଅଛି ମାମୁଁ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ କିଛି ଗିଫ୍ଟ ଦବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାକୁ ପୋଷାକ ଦବ, ତାକୁ ଖାଇବା ଦବ, ଇଏ ଗିଫ୍ଟ କଣ ହବ, ତା ଜୀବନର ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ, ଯୋଉ ପ୍ରକୃତ ଆରାମ, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ପ୍ରକୃତ ଆନନ୍ଦ ସେ କଣ ସେଇଥିରୁ ପାଇବ, କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇବ ତାପରେ ସରିଗଲା। ତାକୁ ତାକୁ ତା ଭିତରେ ଏମିତି କିଛି ଦିଅ ଯେମିତି ସିଏ ତା ଜୀବନର ଯୋଉ ସ୍ଥିର ରହିଯାଇଛି ମାନେ ଅଗ୍ରଗତି ଟା ସ୍ଥିର ହେଇଯାଇଛି, ସେ କେମିତି ସେଠୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚତମ ବାବଚକୁ ଯାଉ। ସେଥିପାଇଁ ମା ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ମାମୁଁ କହୁଥିଲେ ତମେ ମହାରାଜଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଦିଅ, ମାଙ୍କ ବହି ଦିଅ, ଶ୍ରୀଙ୍କ ବହି ଦିଅ। ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ବି ଆରାମ ବା ଭୌତିକ ସୁଖ ବିଧାନ ଲାଗି କରାଯାଉଥିବା କୌଣସି କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁରୋଧକୁ ରକ୍ଷା ନ କରି କାଟି ଦିଆଯାଏ, ତାହା କେବଳ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ କରାଯାଏ।
ତୁମେ ଏଠାରେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ କଥାଟି ଲାଗି ରହିଛ ତାହାରି ପରିପୂରଣ ଲାଗି ତୁମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ତାହା କରାଯାଏ। ଆମେ ଆଶ୍ରମ କଣ ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି? ଆମେ ଆଶ୍ରମ ଆସିଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ। କୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ମତେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଜାଣିବା, ତାକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବା। ତା ପାଇଁ ଏଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁରୋଧ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ନାହିଁ କରିଦେବାଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏକ ଉପକାର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଉଚିତ। କାରଣ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶଟିର ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେବା ଲାଗି ତୁମକୁ ଯେ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ ନିଜକୁ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି ବି ଯେ ତୁମେ ଉପଯୁକ୍ତ, ସେତେବେଳେ ସେଇ କଥାଟି ପ୍ରତିପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସିଏ ଟାଣୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ସିଏ ଠିକ ବାଟରେ ନବା ପାଇଁ ବାଟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁରୋଧ ନିଜର ବାହାର ଆରାମ ସୁଖ ସନ୍ତୋଷ ପାଇଁ ଯଦି ମାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ତାମାନେ ଆମେ ପଛରେ ରହିଯିବା। ମା ସେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ଯଦି ଆସ୍ପୃହା କରିବେ, ମା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଇଯିବ ମୁଁ କିପରି ଠିକ ଯୋଉଟା ମୋର ଅଗ୍ରଗତି ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ତାକୁ ହିଁ ଆସ୍ପୃହା କରିବି। ତେଣୁ ସେ କଥା ହିଁ ମାଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମା ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କଣ କରିବି କଣ ନାହିଁ, ମତେ ମୋ ଭିତରେ ଆସ୍ପିରେସନ ବି ତମେ ଦିଅ। କହିଲେ ଯେତେବେଳେ ତମେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅନୁରୋଧ କର, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତମେ ମାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇଲ, ପ୍ରଥମେ ହୁଏତ ତୁମର ମନସ୍କାମନା ଗୁଡ଼ିକ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଦେଲେ ଯେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ନିଜର, ସେତେବେଳେ ତମ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ତମେ ଇଏ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମନା ବାସନା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହଉଥିବ, ମା ତାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ, ମା କାଟିଦେବେ। ସେଇ ସମୟରେ କଣ ମନୋଭାବ ରହିବା ଉଚିତ? ମା ଏଠି କହୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ମନେ ରଖ ତୁମର ଭଲ ପାଇଁ ହିଁ ତାହା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆଦର୍ଶ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଅ, କାହିଁକି ନା ସେ ତମକୁ ଯୋଗ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିକି ତମକୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଏ ପରୀକ୍ଷା ଦଉନାହାନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ, ଆମର ପ୍ରକୃତି କୋଉଠି କଣ ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଦେଖେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ ସେଠୁ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ ଲାଗି ରହିବାକୁ ପଡିବ, କଣ ନା ଆମ ଭିତରେ ଯୋଉଟା ଉଚ୍ଚତମ ଆଦର୍ଶ ସହିତ ଟିକେ ବି ସମ୍ପର୍କୀଭୂତ ହେଇଯାଇଛି, ତାରି ଆଲୋକରେ ଯେମିତି ଇଏ ଆଲୋକିତ ହବ ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ଶୁଣିଲୁ, ଓକେ, ଯୋଉ ସତ୍ତାଟି ଶୁଣିଲା ସେ ମନେ ରଖିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ସିଏ ଅନ୍ୟ ସତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ କହିବ ଯେ ତୁ ଏହା କର ନା, ତୁ ଏହା କର, ଆସେ ଏହା କରିବା, ଏହା କଲେ, ଏମିତି କଲେ, ସେମିତି କଲେ ଆମେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ, ବା ଭଗବାନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମିତି ପରିପ୍ରକାଶ ହବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି କଣ? ପ୍ରସ୍ତୁତି ହଉଛି କିପରି ତାଙ୍କର ଯନ୍ତ୍ର ହେଇପାରେ। ବାহ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍ ରୋବର।